Welcome, friends, in our Samarth English Academy. Today, we are going to discuss a new chapter. The name of the new chapter is A Lesson in Life from a Beggar. The lesson is written by a famous writer, Sudha Murthy. Sudha Murthy is a great Indian writer. Earlier also we have discussed about the many great Indian writer. Similarly, today we are going to see the lesson by Sudha Murthy, how a beggar changed the life of the narrator. But before we start to the lesson, let us find out or do the warming up activity. In a warming up activity, we are going to see the chit chat activity. Under this chit chat activity, there is a table given, and in that table, two compartments are given, A and B. Is consist of the expression, and whereas the B is consist of the meaning. So first expression is couch potato, and I have found out meaning for this expression for you. A couch potato means a lazy or a good for nothing person. बिनकामाचा जो काही काम करत नसेल अशा व्यक्तीला आपण we called as couch potato. The another expression is worrywart. The meaning of the worrywart is F. F means always nervous and worried. ज्याच्या चेहऱ्यावर नेहमी करता 12 वाजलेले असतात असा व्यक्ती, that is called a worrywart. The third expression is fuddy-duddy. The answer is G. Old fashioned and refuse to change. म्हणजे असा old fashioned person who doesn't want to change he doesn't want to modernize himself. So such person is called as fuddy-duddy. Now the next expression is wet blanket, and the answer is E. That means spoil other people's fun. Spoil other people's fun म्हणजे इतरांच्या कामामध्ये किंवा मूड मध्ये ज्याला खराब करायला आवडतो असा व्यक्ती is called as a wet blanket. Then the next expression is whiz. The meaning of the whiz is a brilliant genius person. The next expression is black sheep. So what do we call black sheep to whom? The answer is C. A shameful person is called as a black sheep. And the next expression is live wire. The answer is energetic or active person is called as live wire. So these are the expression and their meanings. Now another activity we are going to discuss in parent group and write the differences in reaction and
of optimistic and pessimistic person. So how the person behave in the two situation. The situations are failure in exam or test. So how the optimistic, first find out what is meant by optimistic or pessimistic. Optimistic means a person who has option. Optimistic म्हणजे आशा असते त्याला. आणि पेसिमिस्टिक म्हणजे नेहमी करता निराशावादी, नाही ते जमणार नाही, ते होणार नाही, अशा प्रकारचे ही जस्ट गिव्स द एक्सक्यूजेस. इज कॉल्ड द पेसिमिस्टिक पर्सन, निराशावादी. पण आशावादी माणसाला नेहमी करता त्या गोष्टीबद्दल आशा असते की नाही, इट विल हॅपन, किंवा चांगलंच काहीतरी होईल. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. नाउ फेल्युअर इन एक्झाम, how the optimistic person will say, what was his reaction? I will try my level best in the next exam. जो आशावादी मनुष्य आहे तो काय म्हणेल, नाही नाही या परीक्षेत अपयश आलं तर ठीक आहे, पण in the next exam I will try my level best. But what the pessimist person will say? The pessimist person will say, his reaction would be like that, leave it, it is not a cup of tea. नाही ते जमणार नाही, leave it. The next expression is loss a good amount of cash. You lost a cash. The optimistic person will say bad luck stick, की दैवाची गती आहे बा. But what the pessimist person will say? He say, what a bad luck. What a bad luck. It's a bad thing for me. The next expression is unexpected rainfall or with bad weather. अनपेक्षित पाऊस सुरू झाला. तर आशावादी परिस्थिती काय म्हणे, लेट अस एन्जॉय द रेन, की आपण या पावसाला काय करू, एन्जॉय करू. बट पेसिमिस्टिक पर्सन काय म्हणेल, शिट द रेन अगेन, काय हवं, पाऊस आहे बा, दाळ आला पुन्हा. इलनेस. The optimistic person will say, I want to get as well as early as possible. I want to get well as early as possible. मला शक्यतो जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर याच्यातून बरं व्हायचं. But pessimistic person, he will say that I will die. His expression will, I will die. Extra class in the school. शाळेमध्ये एक्स्ट्रा पिरियड आहे. The optimistic person will say, oh, the teacher is going to teach a new. चला शिक्षक नवीन काहीतरी शिकवणार आहे त्या पिरियड मध्ये. But the pessimistic person will say, oh, what will serve? It is a waste of time. काय होणार आहे त्यानं, एक्स्ट्रा पिरियड घेऊन काय बोमा पाडल्या, it's a just waste of time. So here we have completed the all activity under warming up. Now let us see how a beggar changed the life of the narrator. Earlier we have said about the writer Sudha Murthy. Here is a photograph of Sudha Murthy. Writer's photograph. The writer is a teacher in an engineering college. And today she is a owner of Infosys Foundation. या एका IT कंपनीच्या त्या सर्व आहेत, प्रोप्रायटर आहेत, मालक आहेत. आणि कालच तुम्ही परवा किंवा टरवाच्या पेपरला वाचलं असेल की यांनी भाजीचं दुकान मांडलं आणि रस्त्यावर भाजी विकत होत्या. एवढ्या मोठ्या कंपनीच्या मालकीन बाई रस्त्यावरती भाजी विकत होती. म्हणजे किती साधेपणा त्यांच्या जीवनामध्ये आहे या प्रसंगातून जस्ट या कोरोनाच्या काळामध्ये त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. नाउ we will start to discussing the lesson.
A lesson in a life from a beggar. The lesson is, or the story is, a narrative type of place story. The narration is done by maybe the writer or maybe the narrator. It may be the writer's own story or the just incident of the story. Meena is a good friend of mine. She is an LIC officer earning a good salary. The writer is discussing here that she is telling the story of her friend and her name is Meena. She is an LIC officer but there is always something strange about her. She was forever unhappy. बघा इथं मी रेड लाईन मध्ये केलेलं आहे ते अंडरलाईन केलं आहे. She was forever unhappy. Forever unhappy. ती नेहमी करता सदान कदा उदास राहायची. So see, whenever I met her, I would start to feel depressed. जर तिला कोणी भेटलं तर त्याला तिच्या चेहऱ्याकडे पाहूनच उदास वाटायचं. It was as though her gloom and cynicism had the way of spreading to others. That her gloom and cynicism, तिचं ते औदासीन्य आणि उपेक्षा वृत्ती, had the way of spreading others. ती जी तिची उदासीनवादी वृत्ती होती, कुठल्याही गोष्टीची उपेक्षा करायची, ती इतरांमध्ये ऑटोमॅटिकली उतरायची. म्हणजे त्याचा प्रभाव दुसऱ्यावर व्हायचा. had the way of spreading other. She never had anything positive to say on any subject or about any person. म्हणजे तिच्या आयुष्यामध्ये तिने आजपर्यंत कोणाबद्दल चांगलं कधी म्हटलेलं नव्हतं. She never had anything positive say or any subject or person. कुठल्याच विषयावर व्यक्तीच्या बाबतीत तिने कुठलीच गोष्ट सकारात्मक मांडलेली नव्हती. नेहमी करता ती उदासीन असायची. असे सुद्धा आपल्या समाजामध्ये आपल्याला सापडतात की ज्यांच्या थोबड्यावर नेहमी करता 12 वाजलेले असतात आणि त्यांच्याकडे पाहून आपल्याला सुद्धा उदास वाटायचं. आपण बऱ्याच वेळा अशा व्यक्तींना भेटलो तर आपण म्हणतो की अरे काय त्याचं थोबड पाहिलं, आज माझं काम होणार नाही वगैरे वगैरे. ऍक्च्युअली दिस इज द ब्लाइंड बिलीफ. पण एखाद्याचा स्वभाव इतका तो नेहमी करता निगेटिव्ह स्टेटमेंट करतो आणि त्याच्यामुळे ते निगेशन जे आहे ते आपल्यामध्ये येत असतं. आणि म्हणून असल्या व्यक्तींचा आपण काय करतो, वी अवॉइड देअर कनेक्शन. आता इथे काही उदाहरणं दिलेली आहेत रायटरनी. फॉर इन्स्टन्स, आय माइट से, मीना, डिड यू नो राकेश हॅड कम फर्स्ट इन द स्कूल? तू राकेशला ओळखते का, जो शाळेमध्ये पहिला आला तो? त्यावर मीनाचा रिस्पॉन्स असेल, मीना's immediate response would be belittle the achievement. हिने जेवढ्या मोठ्या सांगितलं ते स्टेटमेंट, त्या स्टेटमेंटला कमी करण्यासाठी बी लिटिल म्हणजे ग्रो लेस, कमी करणे. ती म्हणेल नॅचरली, हो त्यात काय विशेष, हिज फादर इज अ टीचर, सी वुड से. त्यात काय विशेष, त्याचे वडील तर शिक्षक आहे, त्याच्यामुळे त्याचा पहिला नंबर आला तर आला. किंवा एखादं दुसरं सेकंड एक्झाम्पल, इफ आय सेड, मीना, श्वेता इज अ ब्युटिफुल गर्ल इजंट शी? श्वेता खरोखर सुंदर मुलगी आहे नाही का? त्यावर मीना वुड बी पेसिमिस्टिक अँड शी सेड, व्हेन अ पोनी इज यंग ही ऑलवेज हँडसम. व्हेन अ पोनी इज यंग इज ऑलवेज लुक हँडसम. अरे जेव्हा गाढवाचं पिल्लू छान दिसतं किंवा घोड्याचं पिल्लू खेचर असेल ते छानच दिसतं.
त्यात काय इट्स अ एज दॅट मॅटर. वेट फॉर सम टाइम. श्वेता विल बी अग्लियर दॅन यू नो. काही दिवस थांब, ते सुद्धा तिचं सौंदर्य चाललं जाईल. अनदर एक्झाम्पल इज गिव्हन. मीना, इट इज अ ब्युटिफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक. काय सुंदर दिवस आहे, फिरायला चालते. त्यावेळेस ती काय म्हणाल? नो, द सन इज टू हॉट. द सन इज टू हॉट अँड आय गेट टायर्ड इफ आय वॉक टू मच. आणि मी जास्त चालले तर मला काय येते? कंटाळा येतो, मी थकते, मला दम लागतो. आणि बिसाइड त्याच्या पुढे जाऊन ती म्हणेल, हू सेज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. अरे चालणं हे योग आपल्या शरीरासाठी चांगलं आहे. इज देअर एनी प्रूफ? पुरावा आहे का तुझ्याकडे काही? म्हणजे बोलणार नाही. सो अशा प्रकारची ही मीना होती. दॅट वॉज मीना. शी stayed alone in the apartment as her parents lived in Delhi. तर अशी ती एकटीच त्या अपार्टमेंट मध्ये राहायची. शी हॅड a only child and had habit of complaining about anything and everything. She was the only child. ती एकुलती एक मुलगी होती आणि त्याच्यामुळे तिला अशी सवय झाली होती, सी ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट अबाउट एनिथिंग, एनी पर्सन और एनी सब्जेक्ट. कुठलाही विषय असो, वस्तू असो, काय जे प्रसंग असेल त्याच्यावरती सी कंप्लेन्स अबाउट दॅट, त्याची तक्रारच करत असेल. आणि नॅचरली सी वॉजंट व्हेरी प्लीझंट कंपनी. आणि त्यामुळे सी वॉजंट अ व्हेरी प्लीझंट कंपनी अँड नोबडी वॉन्टेड टू व्हिजिट हर. आणि त्याचा परिणाम काय झाला? अरे कोणाला अशी मैत्रीण हवी असेल काय? नोबडी. सो सी ऑल्सो डोंट हॅव फ्रेंड्स. Nobody wants to get in her company. Then one day Meena was transferred to Bombay. And soon we all forget about her. आणि अशा या मीनाची एक दिवस बदली झाली. ती मुंबईला निघून गेली आणि आम्ही मीना वगैरे बद्दल सगळं विसरलो. आता the narrator is saying, many years later, I found myself caught in rain at Bombay's Flora Fountain. बऱ्याच वर्षानंतर मला मुंबईला जाण्याचं प्रसंग आला कामानिमित्त. And there I found myself caught in the rain at Bombay Flora Fountain. तिथं त्या बॉम्बेच्या फ्लोरा फाउंटनच्या ठिकाणी पाऊस अचानक सुरू झाला आणि मी ते अडकले होते. इट वॉज पोवरिंग. टू पोवर म्हणजे ओतणे. पाऊस हा भयंकर पडत होता. अँड आय डिडंट हॅव अन अम्ब्रेला. नोबडी वॉज एक्सपेक्ट अबाउट द रेन अँड दॅट इज वाय सी हॅड नॉट कॅरिंग एनी अम्ब्रेला. सो हिअर इज द पिक्चर ऑफ द बॉम्बे's फ्लोरा फाउंटन. आय फाउंड दिस इज द फ्लोरा फाउंटेन. हा तो कारंजा आहे. रात्रीच्या वेळेस यामध्ये सुंदर प्रकारचे तुषार या फाउंटेन मधून निघतात आणि हे मुंबईचे दृश्य आहे. सो अँड आय वॉज स्टँडिंग नियर द अकबरालय. मी अकबरालय नावाचं पॉप्युलर डिपार्टमेंट स्टोअर आहे. आता हे इथं अकबरालयचं मी फोटोग्राफ इथं टाकलेला आहे. हे ते दुकान आहे. त्या काळातलं असल्यामुळे त्या ठिकाणी ते ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये आहे. सो अकबरालय इज अ पॉप्युलर डिपार्टमेंट स्टोअर अँड सी वॉज वेटिंग द ट्रेन टू स्टॉप ऑर सबसाइड, पॅसिफाय. ती त्या पावसाची थांबण्याची वाट पाहत होती. अँड सडनली आय स्पॉटेड मीना. टू स्पॉट. Here spot, this word spot has many meaning. SPOT, spot. Spot means first a ठिपका, dark, कलंक, stigma.
सेकंड मीनिंग इज टू स्पॉट म्हणजे सी पाहणे. अँड थर्ड मीनिंग इज स्पॉटेड, ठिपका असलेला ऍडजेक्टिव्ह. स्पॉटेड डॉग, स्पॉटेड हँकरचीफ, ठिपका पडलेला रुमाल, एक्सेट्रा. सो ऍडजेक्टिव्ह. आता इथे काय, इथे द वर्ड इज हिअर इज यूज ॲज वर्ब. आय स्पॉटेड मीना, मला या ठिकाणी मीना दिसली. लेखक जेव्हा आपल्या कामानिमित्त मुंबईला गेली आणि पावसात तिथं बॉम्बेच्या त्या फ्लोरा फाउंटेनच्या ठिकाणी अडकली होती, देअर सी स्पॉटेड मीना. माय फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन इवन इन दॅट पोरिंग रेन. मला वाटलं की धावत जावं तिच्याकडे, पडत्या पावसात सुद्धा तिला जाऊन भेटावं. बट आय वॉज अँशियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर. I was anxious to avoid being seen by her, having to listen to her non-ending complaint. आणि पुन्हा मनात एक वाटत होतं की चला कशाला भेटायचं तिला, तिला भेटलं म्हणजे पुन्हा तेच तिची नकार घंटा सुरू होईल आणि तिच्या कंप्लेंट सुरू होतील. सो त्यापेक्षा तिला न भेटलेलं बरं. सो सी हॅड ऑलरेडी सीन मी, परंतु तिने मला बघितले होतं. अँड गॉट होल्ड माय हँड वॉर्मली, तीच माझ्याकडे चालत आली आणि माझा हात तिने धरला. सी होल्ड माय हँड वॉर्मली. व्हॉट्स मोअर सी वॉज व्हेरी cheerful. A dramatic change was occurred in her. तिच्यामध्ये खूप बदल झाला होता. सी वॉज व्हेरी cheerful. तिच्या चेहऱ्यावरती आनंद होता. असं वाटत होतं की ती जुनी मीना नाहीये. सी इज अ न्यू मीना. सी हिअर सी सेज, हाय, hey, I'm really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? I am very much excited to meet you. जुने मित्र आपण भेटलो, खूप आनंद झाला. आणि तू इथे काय करते मुंबईला? सो द नॅरेटर एक्सप्लेन्स दॅट सी वॉज इन बॉम्बे ऑन अन ऑफिशियल वर्क. मी इथं ऑफिसच्या कामानिमित्त आलेले आहेत मुंबईला. ओके, देन स्टे विथ मी टू नाईट, सी सेड. माझ्यासोबत रात्री राहा. लेट अस चॅट, गप्पा मारू आपण. Do you know that the old friends and memories are precious and rare? तुला माहिती आहे जुने मित्र आणि जुन्या आठवणी ह्या कशा असतात? They are valuables. त्या किमती असतात, मौल्यवान असतात. The old friends, old memories are precious. So I couldn't believe it. The narrator is saying that माझ्या कानावर विश्वास बसत नव्हता. कारण आज जे मीना बोलत होती ते सगळं काहीतरी पॉझिटिव्ह होतं. वॉज दिस रिअली मीना? हे तीच मीना आहे का? आय पिंच माय सेल्फ. मला ते माझा भास वाटत नव्हतं, मला वाटत भास आहे. सो आय पिंच माय सेल्फ. मी चिमटा घेतला स्वतःला. मे बी आय एम इन ड्रीम. So I pinched myself hard to be sure it wasn't a dream. But it was not a dream. It was really the Meena standing there in front of her, squeezing my hand, smiling. Yes, she looks happy. ती माझा हात प्रेमाने दाबत होती, हसत होती आणि माझ्याकडे आनंदाने बघत होती. ह्या सगळ्या गोष्टी आजपर्यंत तिच्या चेहऱ्यावरती आम्हाला कधी दिसल्या नव्हत्या. त्या सगळ्या आज ती करत होती. इन 3 years she had been in Bangalore. I never once seen her smiling. तर she had been 3 years in Bangalore. 3 वर्ष ती त्यांची त्यामध्ये she had never been smiling. A few strands of gray
आय हॅड नेव्हर वन्स सीन हर स्माइलिंग लाईक दॅट. मी तिला आतापर्यंत असं हसताना कधीच बघितलं नव्हतं. देअर वॉज अ फ्यू रिंकल्स इन हर फेस. चेहऱ्यावरती थोड्याशा सुरकुत्या बदल झाला होता. आणि देअर वॉज अ ग्रे, द फ्यू स्टँड ऑफ ग्रे इन हर हेअर रिमाइंडेड मी दॅट द इयर पास. 2-4 केस तेवढे ग्रे झाले होते, पांढरे झाले होते. आणि त्यातून लेखिकेची शब्दांचा किती सुंदर वापर केलेला आहे. अ फ्यू स्ट्रँड ऑफ ग्रे in her hair, and that hair reminded her that the year had passed. ही बरेच वर्ष निघून गेलेले आहेत. But the truth was that she looks more attractive than ever before. पण त्यापेक्षा सत्य वेगळं होतं. काय की त्या मागच्या मीनापेक्षा ही मीना, she was looking beautiful. She was looking attractive than ever before. And finally, I managed to say. आता तो प्रश्न आठवला का तुम्हाला? तिने अगोदर केला होता. Yes, what was that? की then stay with me tonight. Let's chat. त्याचा आन्सर इथे दिलेला आहे. Finally, I managed to say, no, Mina, I can't stay with you tonight. I have to attend a dinner. Give me your card. I shall keep in touch with you. I promise. मला तुझं कार्ड दे. जर मी प्रयत्न करेल, पण शक्यतो माझं जमणार नाही. फॉर अ मोमेंट. आता बघा नेमकं या ठिकाणी प्रसंग कसा उलटा झाला. या ठिकाणी मीना प्रत्येक गोष्टी तिला सजेस्ट करते या रायटरला, नॅरेटरला, की आपण असं करू तसं करू. आणि या ठिकाणी नकार कोण देऊन राहिलेला आहे? द नॅरेटर ऑर द रायटर हिमसेल्फ, हरसेल्फ. लेखिका किंवा जी कथा आपल्याला सांगते ती इथं नाही म्हणते. अगं इथं नो मीना, आय कांट स्टे विथ यू. उलट परिणाम या स्टोरीमध्ये आता झालाय. फॉर अ मोमेंट मीना लुक डिसअपॉइंटेड. बघा माझ्या नाही या उत्तराने सी बिकेम डिसअपॉइंटेड. पण पहा त्यावरती परत ती लेट अस गो अँड हॅव अ टी ॲट लिस्ट, सी इन्सिस्टेड. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, नाही तर नाही, चल नुसतं चहा तर घेऊ. बट मीना, इट इज पोरिंग. हो किती जोरात पाऊस पडतोय हा. आता बघा आता एक्सक्युजेस कोण देत आहे? द नॅरेटर इज गिव्हिंग एक्सक्युजेस हियर. सो व्हॉट, ठीक आहे ना, पडतोय तर पडतोय. वी विल बाय अन अम्ब्रेला अँड देन गो टू द ग्रँड हॉटेल्स इज सेड. छत्री विकत घेऊ आपण आणि जाऊ आपण तिथे हॉटेलमध्ये. वी विल हॅव अ टी. See here, the narrator is giving here more and more excuses, but Meena have the solution to every problem. मीनाकडे आज बघा उत्तरच उत्तर आहे. सी इज सजेस्टिंग दॅट ठीक आहे पाऊस पडतोय तर ठीक आहे ना, आपण छत्री विकत घेऊया अँड वी विल गो टू द ग्रँड होटल. सी सेड, वी वोंट गेट अ टॅक्सी इन रेन. आय ग्रंबल्ड. आपल्याला टॅक्सी मिळणार नाही. हो सो वॉट, वी शल वॉक. नाही तर नाही, काय पाहिजे आपण. आता मात्र मला द नॅरेटर सेड, आय वॉज सरप्राइज की हीच ती मीना आहे का, ही जी प्रत्येक गोष्टीला नाही म्हणायची, आज ती प्रत्येक गोष्टीला मी नाही म्हणते आणि ती हो म्हणते. तिच्या चेहऱ्यावर पॉझिटिव्ह थिंग्स आहेत. नक्की ही मीना ती नाही बदललंय. This wasn't the same Meena I had known. ही ती मीना नाहीच जी मला माहिती आहे. Today she seems ready to make any number of adjustment. आज ती कोणत्याही तडजोडी करायला तयार आहे. अगोदर तिने आयुष्यामध्ये अशा तडजोडी केल्याच नव्हत्या. मग
तर अशा प्रकारे दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द ग्रँड हॉटेल ऑफ मुंबई. या हॉटेलमध्ये त्यांनी चहा घेतला होता. ओके, वी रीच द ग्रँड हॉटेल. बाय देन द ओनली थॉट इन माय माइंड. आता माझ्या डोक्यामध्ये विचार सुरू झाला की असं काय घडलं असेल मीनाच्या आयुष्यामध्ये की ती सी ड्रॅमॅटिकली चेंज असेल. सो वी रीच द हॉटेल ड्रेंच्ड. आम्ही भिजलेले चिम्म त्या हॉटेलमध्ये पोहोचलो. बाय देन ओनली द थॉट इन माय माइंड वॉज टू फाइंड out who or what had brought about such change in the pessimistic Meena. तर अशा या निराशावादी मीनाला आशावादी कोणी बनवलं असेल? What was happened to her? I was quite curious to know what happened to her. मला सुद्धा उत्तर जाणून घ्यायची होती. So there in the Grand Hotel while taking or having the tea, Meena, tell me, Meena, is there a Prince Charming who has managed to change you so? भाई, तुझ्या जीवनामध्ये कोणी एखादा राजपुत्र राजकुमार आला का की ज्याने तुझं आयुष्य कमी बदलून टाकलं? What was Meena's answer? Meena was surprised by my question. मीना माझ्या प्रश्नाने सरप्राईज झाली. No, 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 no. No, there isn't anyone like that, she said. नाही नाही, असं काही नाही झालं. Then what is the secret of your energy? I ask. Like Tendulkar, who does in the advertisement. तुम्हाला आठवते ना? What is the secret of your energy? तो लगेच उत्तर देतो, boost is the secret of my energy. You remember the advertise? So तिथे असं वापरलंय. त्याच पद्धतीने नॅरेटरने तिने प्रश्न केला. Then what is the secret of the energy? I ask. She smiled. मीना हसली आणि म्हणाली, a beggar changed my life. A beggar changed my life? I was absolutely dumbfounded. And she could see it. Huh? I absolutely dumbfounded. मी मुकीच झाले. Beggar? How can a beggar change his life? Then I absolutely dumbfounded. Yes, yes. A beggar, she repeated. Oh, भिकाऱ्याने माझं जीवन बदलवलं. A beggar changed her life. She repeated as if to reassure me. To reassure. To making someone sure. So he was old and used to stay in front of my house. Now, then Meena is telling information about the beggar. He was old and used to stay in front of my house with his 5-year granddaughter. आपल्या 5 वर्षाच्या नातीसोबत तो भिकारी आमच्या घराच्या समोर राहायचा. तर यूज टूचा वापर केलेला आहे. परीक्षेमध्ये आपल्याला यूज टू रिमूव्ह करायला सांगतात, किंवा यूज टूच्या वाक्यामध्ये आपल्याला वुड आपण वापरू शकतो. वुड वापरू शकतो. फॉर एक्झाम्पल इथं काय होईल, ही वॉज ओल्ड and he was old would stay in front of my house. So future in past. Okay, as you know, तुला माहितीये माझा स्वभाव कसा होता. So I was chronic pessimistic. Chronic means extreme, अतिशय. जेव्हा ती म्हणते की मी अतिशय निराशावादी होते, अतिशय, chronic, and I used to give my leftover to this beggar
एव्हरी डे. इथे पण यूज टूचा वापर केलेला आहे. म्हणजे भूतकाळामध्ये एखादी गोष्ट जर आपण वारंवार करत असू त्या ठिकाणी आपण यूज टूचा वापर करतो. आणि अशा वाक्यामध्ये आपल्याला यूज टू काढून वुड वापरायचा असतो. ओके, तर हे वाक्य अंडरलाईन करून ठेवा तुमच्या पुस्तकात. लक्षात ठेवा, आय यूज टू गिव्ह माय लेफ्ट ओव्हर टू दिस बेगर एव्हरी डे. या वाक्यामध्ये आता वुड वापरायचं आहे. कसं होईल? आय वुड गिव्ह माय लेफ्ट ओव्हर टू दिस बेगर एव्हरी डे. यूज टू काढायचा आणि त्याच्या जागेवर वुड वापरायचा. इज दॅट क्लिअर? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. आय नेव्हर स्पोक टू हिम. मी माझं जे शिल्लक राहिलेलं लेफ्ट ओव्हर आहे, ते रात्रीचं अन्न जे आहे मी ते त्याला द्यायची. ओके, आणि मी त्याच्याशी कधी बोलायची नाही. नॉर डिड ही स्पोक टू मी, नॉर आय नेव्हर स्पोक टू हिम अँड नॉर डिड ही स्पीक टू मी. तोही माझ्याशी बोलत नव्हता आणि मी पण त्याच्याशी बोलत नव्हते. आणि अशा पद्धतीने फक्त त्या अन्नाचा आदान प्रदानाचा कार्यक्रम रोज होत होता. वन डे, अ मान्सून डे, पावसाळ्याचे दिवस होते. आय लुक आउट ऑफ माय बेडरूम. आय लुक्ड आउट ऑफ माय बेडरूम विंडो अँड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन. मी माझ्या बेडरूमच्या खिडकीतून बाहेर बघत होते आणि या पावसाला शिव्या शाप देत होते की मेला, थांबत नाही, वगैरे वगैरे. आय डोंट नो व्हाय आय डिड दॅट. मला माहित नाही मी पावसाला काय शिव्या शाप देत होते. बिकॉज आय वॉजंट इवन गेटिंग वेट. बघा, आता देर इज नॉट एनी राईम ऑर रिझन. कुठलंच कारण नव्हतं तिला त्या पावसाला शिव्या देण्याचं. आता वन ऑफ द रिझन इज सी वॉज नॉट ड्रेंचिंग इन द रेन. सी वॉज नॉट. आय डोंट नो व्हाय आय डिड दॅट बिकॉज आय वॉजंट इवन गेटिंग वेट. मी पावसात भिजत सुद्धा नव्हते. आणि that day I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftover. पण मला आठवलं की मी त्या भिकाऱ्यांना त्यांचा आजचा हिस्सा, म्हणजे आज मी त्यांना कुठलंच अन्न दिलं नव्हतं. आणि पाऊस पडत होतो जोरात सकाळपासून, आणि त्यामुळे कदाचित डेफिनेटली दे वेंट हंग्री. आय एम शुअर. मला खात्री होती की ते नक्कीच उपाशी होते. मग however what I saw from my window surprised me. तथापि मला जे त्या खिडकीतून दिसलं त्याने I was startled. I was surprised. मला आश्चर्य वाटलं. The beggar and the young girl were playing on the road. त्या रस्त्यावरती तो भिकारी आणि त्याची ती नात खेळत होते. Why they were playing on the road? Because there was no traffic on the road. रस्त्यावरती वर्दळ नव्हती. पाऊस जोरात पडत होता. They were laughing, clapping, screaming joyously. Here in this sentence, the ing carrying words laughing, clapping, screaming, these words are showing the actions done by the beggar and his granddaughter. And how they are doing this? They are doing this joyously, as if they were in the paradise. बघा,
ते कसे वागत होते, जणू काही ते स्वर्गामध्ये आहेत. आणि कसलाही ताण नाही, तणाव नाही. ऍक्च्युली पोटात अन्न नव्हतं, भुकेले होते दोघे जण, पण त्या भुकेचं टेन्शन त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नव्हतं, ऍक्शन मधून सुद्धा दिसत नव्हतं. दे वेर एन्जॉईंग द रेन. आणि या उलट लेखिकेचं बघा, घरात सुंदर काही वातावरण आहे, एव्हरीथिंग इज इन हर होम, तिच्या घरामध्ये सगळ्याच गोष्टी आहे, ती भिजत सुद्धा नव्हती पावसात, तरी सुद्धा ती पावसाला शिव्याशाप देत होती. आणि या उलट द बेगर अँड हिज ग्रँडडॉटर, दे वेर एन्जॉईंग द रेन. ऍक्च्युली दे वेर ड्रेंचिंग, दे डोंट हॅव इनफ फूड, त्यांनी खाल्लेलंही नव्हतं. द हंगर अँड द रेन डिड नॉट मॅटर. दे वेर टोटली ड्रेंच अँड टोटली हॅपी. कंप्लीट भिजलेले होते आणि कंप्लीट आनंदी होते. आणि या ठिकाणी लेखिका नॅरेक्टर मीना म्हणते की आय एनव्हीड देअर झिस्ट फॉर लाईफ. त्यांची जी जीवन जगण्याची जी उत्कृष्टता आहे, उत्कटता, हा, परमोच्च थिंग, झिस्ट ऑफ लाईफ. आणि ती म्हणते आय एनव्हीड, मला त्याची जेलसी झाली की त्यांच्याजवळ ते आहे आणि माझ्याजवळ नाही. तर ऍक्च्युली दे वेर हॅपी. आणि ती मीना म्हणते दॅट सीन फोर्स मी. आणि त्या प्रसंग, दॅट सीन फोर्स मी टू लुक ॲट माय ओन लाईफ. की तो प्रसंग जो आहे, त्या प्रसंगाने मला माझ्या जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दिला. आणि दॅट टाइम आय स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माय सेल्फ अँड आय रिअलाइज आय हॅड सो मेनी कम्फर्ट्स. तेव्हा मला जाणवलं की माझ्याकडे काय आहे, की दॅट आय हॅव एव्हरीथिंग. चांगल्या पगाराची नोकरी आहे, ऐशो आराम आहे, सगळं आहे, घर आहे, दार आहे, कार आहे, सगळंच आहे, एव्हरीथिंग आहे. पण तरी व्हाय आय एम अनहॅपी. आय रिअलाइज आय हॅड सो मेनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हॅड. आणि माझ्याकडे जे आहे त्याच्यातलं 1% त्यांच्याकडे नाही, पण तरी सुद्धा मी दुःखी आहे आणि ते हॅपी आहे. बट दे हॅड ऑलमोस्ट इम्पॉर्टंट, but they had the most important of all asset, one which I lack. आणि त्यांच्याकडे ती महत्वाची जी ऍसेट होती, दौलत होती, जी होती, आणि ती होती आनंद, हॅपीनेस, जी माझ्याकडे नव्हती. सो व्हॉट वॉज द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी हिअर दे हॅड? दे वेअर हॅपी. वन विच आय लॅक, आणि जी माझ्यामध्ये कमतरता होती, अँड आय लॅक हॅपीनेस. दे न्यू हाऊ टू हॅपी विथ द लाईफ ॲट इट वॉज. जे आहे, देवाने जे दिलं त्याच्यात आनंद मानून घ्यायचा. देयर इज वन अभंग ऑफ तुकाराम, ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान. हिअर इट इज सेड दॅट की आपल्याला देवाने जसं दिलं त्यामध्ये समाधान मागायचं. डोंट कर्स द थिंग्स. इथं आपण काय करायचं की जे आहे आपल्याला, आहे त्या परिस्थितीमध्ये आपण समाधानी राहायचं. दे न्यू हाऊ टू बी हॅपी इन लाईफ इट वॉज. आणि आय फेल्ट अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ, मला माझीच लाज वाटू लागली. मीना म्हणते की मला माझी लाज वाटायला लागली. आय इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट. मग मी पेन घेतला, पेन्सिल घेतली, पेन घेतला, वही घेतली, अँड आय राईट डाऊन माझ्याकडे काय आहे आणि त्यांच्याकडे काय नाही. अँड व्हॉट दे हॅड,
what I had and what I did not have. माझ्याकडे काय आहे काय नाही याची मी यादी केली. आय फाउंड दॅट आय हॅड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दॅट फॉर मोस्ट पीपल कुड इमॅजिन. म्हणजे साधारण लोकांच्या ज्या आव्याक्यात नसेल दॅट एव्हरीथिंग दॅट आय हॅव. हे भगवंताने मला भरभरून दिलं, पण तरी मी काय करून राहिलेलं आहे, आय एम नॉट एन्जॉईंग. मी त्याचा आनंद नाही घेत आहे, रादर आय एम कंप्लेनिंग. व्हॉट इज लाईफ? जीवन म्हणजे काय आहे? वन मस्ट एन्जॉय. आपल्याकडे जे आहे त्यातच सुखी राहायचं. हे नाही ते नाही, डोंट कंप्लेन अबाउट दॅट. सो दॅट डे आय डिसाइडेड टू चेंज माय ॲटिट्यूड टुवर्ड लाईफ. आणि त्या दिवसापासून मला बदलायचं ठरवलं. युझिंग द बेगर ॲज अ रोल मॉडेल. मी त्याला, त्या भिकाऱ्याला माझ्या आयुष्यातला आदर्श व्यक्ती म्हणून मी त्याला ठरवलं. ही शुड बी माय रोल मॉडेल. बघा आता कोणाच्या जीवनामध्ये कोण कसा आदर्श येईल हे सांगता येत नाही, म्हणून प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये असं लाईफ टर्निंग सिच्युएशन येते. आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी मीनाच्या आयुष्यामध्ये सुद्धा असाच एक प्रसंग, त्या भिकाऱ्याने तिचं आयुष्य कंप्लीट बदलून टाकलं. आणि ही सगळी गोष्ट मीना आपल्या मैत्रिणीला त्या हॉटेलमध्ये, ग्रँड हॉटेलमध्ये चहा घेता घेता ती सांगते की आय आस्क आफ्टर अ लॉंग पॉज, आय आस्क मीना हाऊ लॉंग इट हॅज टेकन हर टू चेंज. की किती दिवस लागले बाई तुला बदलायला, तुझ्यामध्ये बदल व्हायला. आणि ती म्हणते वन्स दिस रिअलायझेशन डॉन. एक बघा, एकदा का तुम्ही सुरुवात केली की मग ड्रॅमॅटिकली तुमचं आयुष्य बदलून जाते. पण सुरुवात करायची महत्वाचं आहे. आपण अभ्यास आज नाही उद्या करू, परवा करू, परवा तो उद्या कधीच येत नाही. स्टार्ट फ्रॉम धिस पॉइंट, आजपासून सुरुवात करा. मग पा कशी सुरुवात होते. वन्स दिस रिअलायझेशन डॉन. एकदा ही सुरुवात झाली आणि आय रिअलाइज, she said, it took me almost 2 years to put into change into effect. म्हणजे पूर्ण कम्प्लिटली बदल होण्यामध्ये मला 2 वर्ष लागले. कारण लक्षात घ्या, सवयी ह्या लवकर बदलत नाही. बघा, सवयी ह्या लवकर चेंज होत नाही. आणि ती म्हणते मला कम्प्लीट या सवयीतून बाहेर पडायला आय हॅव almost 2 years to put change into effect me, and now nothing matters. आणि आज मला कसल्याही गोष्टीचा फरक पडत नाही. आय एम ऑलवेज हॅपी. आज मी आनंदी आहे. आय फाइंड हॅपीनेस. मी प्रत्येकात छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये सुख शोधते. आय फाइंड हॅपीनेस इन ईच अँड एव्हरी स्मॉल थिंग्स, in each and every situation and each and every person whom I contact or meet. म्हणजे जी प्रसंग माझ्या समोर असेल, काय जे काही येईल त्यामध्ये मी माझं सुख शोधण्याचा प्रयत्न करते. त्यावरती द नॅरेटर आस्क her, did you give any guru dakshina to your guru? I ask. की बाबा माझ्या, तू तुझ्या गुरुला मग गुरुदक्षिणा दिली नाहीस काय? त्यावरती मीना म्हणते नो, अनफॉर्च्युनेटली बाय द टाइम. पण मला जेव्हा हे कळलं की दॅट आय शुड गिव्ह एनी गुरुदक्षिणा टू माय गुरु बिकॉज आय लर्न अ बिग लेसन फ्रॉम दॅट, सो तेव्हा उशीर झाली होता. अँड ही वॉज डेड. ते म्हातार बाबा वारले होते. पण वेळ गेली नव्हती. बट आय स्पॉन्सर्ड हिज ग्रँड डॉटर. मी त्याच्या मुलीला, त्या नातीला मी काय केलं, दत्तक घेतलं. आय सेंट टू हर बोर्डिंग स्कूल. तिचा खर्च उचलला.
as a mark of respect or token to him. आणि त्या भिकाऱ्याने मला जे शिकवलं त्याची गुरुदक्षिणा म्हणून मी तिच्या नातीला बोर्डिंग स्कूलमध्ये पाठवलं आणि तिचं शिक्षणाचं कार्य मी हाती घेतलं. सो इन दिस वे, हाऊ द नॅरेटर, हाऊ अ बेगर चेंज द लाईफ ऑफ मीना, इट इज टोल्ड इन द स्टोरी. या कथेचं ड्रॅमॅटायझेशन सुद्धा कार्टून फिल्म मध्ये मी केलेलं आहे. तसाच एक व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, वॉच दॅट, तो सुद्धा बघा तुम्ही, हे तुमच्या लक्षात येईल. सो राईट डाऊन द क्वेश्चन्स आन्सर इन युअर नोटबुक अंडर द इंग्लिश वर्कशॉप. Thank you, my friends. So we'll stop here today's session. Thank you.